हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आज वीडियो रे तुम अष्टम श्रेणी साहित्यिका बहिर शिक्षा दीक्षा पद्य को आवृत्ति करवा एवं आलोचना करवा। शिक्षा दीक्षा पद्यर कवि होइछन्ति वैष्णव पाणी। प्रथम कवि परिचय देखिनवा। प्रसिद्ध गीतिनाट्य रचयिता वैष्णव पाणी 1882 रु 1956 मसीहा कटक जिल्लार महांगा अंचल रे थिबा कोठापदा ग्राम रे जन्मग्रहण करिथिले। निजर प्रतिभा और साधना बलरे से बहु गीतिनाट्य, पाला, भजन और जणाण इत्यादि रचना करि जाइछन्ति। तांको रचनार लालित्य और कथित शब्द संयोजना पाठक मानंकु मुग्ध करे। ओडिया साहित्य रे वैष्णव पाणी गणकवि भावरे परिचित। मेघनाद बध, रंगसभा, कार्तवीर्य, संहार, प्रह्लाद चरित, राम वनवास, कर्णवध और दक्ष यज्ञ प्रभृति तांकर केतोटी स्मरणीय रचना। ओडिया साहित्य प्रतिष्ठा होइथिबा गणकवि वैष्णव पाणी जणे अविस्मरणीय प्रतिभा थिले। तांकर जन्म 1882 मसीहारे पवित्र कुमार पूर्णिमा तिथि रे कटक जिल्लार महांगा थाना अंतर्गत कोठापदा ठारे जन्म ग्रहण करिथिले। बाल्य कालरे तांकर नाम थिला शत्रुघ्न। परे से वैष्णव नामरे परिचित होई निजर साधना बलरे बहुत गुड़िए गीतिनाट्य, पाला, भजन, जणाण एही सब रचना करि जाइछन्ति। तांकर रचनार लालित्य, कथावस्तुर आकर्षण आउ उपयुक्त शब्द चयन पाई से लोकप्रिय होई से गणकवि भावरे समस्तंक पाखरे आदृति लाभ करि पारिछन्ति। से मेघनाद बध, रंगसभा, प्रह्लाद चरित, राम वनवास, कर्णवध और दक्ष यज्ञ एहीपरि शह शह गीतिनाट्य से रचना करिछन्ति। तुम एई अष्टम श्रेणीर शिक्षा दीक्षा कविताटी वैष्णव पाणींकर राम वनवास गीतिनाट्यरू आसीअछि। एही कवितारे पिता पुत्र और भाई भाईर संपर्क, सत्यनिष्ठा, अहंकार शून्यता, नारीर प्रतिभक्ति एवं भगवत प्रेमर महिमा वर्णित। एथिरे दर्शक मानंकु संबोधन करी राम वनवास विषयटीरू की प्रकार महान शिक्षा और उपदेश मिली पारे ताहा उल्लेख करा जायछि। पिलामाने प्रथमे एही पद आवृत्ति करिबा आगरु एही पद्य विषय रे किछि कथा जानि नबा। एही कवितारे पितृसत्य पालन करी रामचंद्र 14 वर्ष जाए वनवास करिथिले। सांगरे थिले तांको पत्नी सीता और तांको भाई लक्ष्मण। रामंक वनगमन बेले भरत तांको मामू घरे थिले। रामंकर वनवास जीवा दुख को दशरथ सह्य करि न पारी प्राण त्याग करिथिले। अयोध्या फेरिबा परे भरत सबु कथा जानिबाकु पाइले। श्रीरामंकु भरत फेराई आनिबा पई से तांकर अन्वेषण रे जंगल को जाइथिले। चित्रकूटरे भाईमानंक सहित देखा हैला, अर्थात भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण को भेटिले। सेमाने अयोध्या को फेरी जिबा पई बहुत अनुरोध करिथिले, किंतु श्रीराम राजी होई नथिले। निज सान भाई भरत प्रति अधिक स्नेह थिबारु तांको श्रीराम निज पादुका प्रदान करिथिले आउ तांको प्रबोधना दे अयोध्या को फेरी जिबा पई कहिथिले। भरत श्रीरामंक पादुका को मुंडरे थोई अयोध्या फेरी आसीथिले एवं तांको पादुका को सिंहासन रे स्थापन करी भरत श्रीरामंक जणे सेवक भावरे 14 वर्ष पर्यंत राज्य को शासन करिथिले। तेबे एही कवितारे पिता पुत्रर संपर्क एवं भाई भाईर संपर्क, सत्यनिष्ठा, नारीर प्रतिभक्ति एवं भगवत प्रेमर महिमा एही सबु एही कवितारे वर्णित होईछि। प्रथमे पद्यटी को आवृत्ति करि नबा, तापरे आलोचना करिबा। शिक्षा कर पितृ भक्ति, दीक्षा कर एही नीति, भिक्षा कर पछे सत्य बाट न छेड़। भाई रे स्नेह केमंत देखिल कह, वृथा अहंकारे नरे आउ न पड़।
ସୀତାଠାରୁ ପତିବ୍ରତା ଶିକ୍ଷା କର ଏହି କଥା। ଶିଖାଇ ମହିଳା ଗଣେ ସୁଯଶ ଲୋଡ଼। ପୁତ୍ରେ ପିତା ସ୍ନେହ କେଡ଼େ ପୁତ୍ର ବିନେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼େ। ଭାଙ୍ଗିକେ ପାରିବ ଗୂଢ଼ ସ୍ନେହର ବାଡ଼। ଦେବତା ହୋଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ନ ଛାଡ଼ଇ ବିଘ୍ନ ବାଧା। ଯେତେ ସାବଧାନେ ଗଲେ ଖସଇ ଗୋଡ଼। ପୀଡ଼ନ ମନକୁ କେଭେ ଜଡ଼ି ମାୟା ମୋହ ଲୋଭେ। ସବୁ ସୁଖ ମିଳେ ଚିତ୍ତ କରିଲେ ଦୃଢ଼। ରାମ ବନବାସ ଦେଖି ହେ ଦର୍ଶକେ ହୁଅ ସୁଖୀ। ସେପଟ ପଙ୍କଜେ ଧ୍ୟାଇ କରକୁ ଯୋଡ଼। ମୂଢ଼ ବୈଷ୍ଣବ କରିଛି ହେବାକୁ ଦାସ। ଯାଜକେ ଜିଣିଲା ହନୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗଡ଼। ଶିକ୍ଷା କର ପିତୃଭକ୍ତି ଦୀକ୍ଷା କର ଏହି ନୀତି। ଭିକ୍ଷା କର ପଛେ ସତ୍ୟ ବାଟ ନ ଛାଡ଼। ଏଠାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପିତୃଭକ୍ତିର ଜଣେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ସେ ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଆୟୋଜନ ବେଳେ ସେ ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ପିତୃଭକ୍ତି ଓ ନିଜ ବଂଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପିତୃ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଥିଲା। ଏଠାରେ କବି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ପିତୃଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ କଥାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯଦି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଦ୍ୱିଧା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପିତା ହିଁ ସର୍ବ, ପିତା ହିଁ ଧର୍ମ। ସେହି ପିତାଙ୍କର ସେବା କଲେ ଦେବତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ କବି ସମାଜକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିତୃଭକ୍ତି ରୂପକ ଧାର୍ମିକ ପଥରୁ କେବେ ହେଲେ ଆମକୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ। ଭାଇରେ ଭାଇରେ ସ୍ନେହ କେମନ୍ତ ଦେଖିଲ କହ। ବୃଥା ଅହଙ୍କାରେ ନରେ ଆଉ ନ ପଡ଼। ଏଠାରେ ଭାତୃସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜପରିବାରରେ ଭାଇ ଭାଇର ସ୍ନେହ ଥିଲା ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ବଡ଼ ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ଭରତ ଆଜ୍ଞାବହ ଭାବରେ ସେବା କରି ଆସୁଥିଲେ। ରାମ ବନବାସ ଯିବାକୁ ବାହାରି ଯିବାରୁ ଭରତ ଯେହେତୁ ନଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭରତ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ରାମଙ୍କର ପାଦୁକା ଆଣି ସିଂହାସନରେ ସ୍ଥାପନ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସେବକ ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଚଳାଇଥିଲେ। କବିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପରି ଭାଇ ଭାଇର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଓ ଭକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା କଥା। ବୃଥା ଅହଙ୍କାରେ ଆମେ ନ ପଡ଼ି ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ସମଦୁଃଖୀ ହେବା କଥା। ନେକ୍ସଟ ପଦ। ସୀତାଠାରୁ ପତିବ୍ରତା ଶିକ୍ଷା କର ଏହି କଥା। ଶିଖାଇ ମହିଳା ଗଣେ ସୁଯଶ ଲୋଡ଼। ଏଠାରେ ପତିବ୍ରତା ଭାବ ମଧ୍ୟ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସୀତା ଥିଲେ ଜଣେ ରାଜବଧୂ ଓ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ବା ରାଜନନ୍ଦିନୀ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ପିତୃସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ବନକୁ ଯିବାବେଳେ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସୀତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରାଜପୁରୀର ସେ କୌଣସି ସୁଖକୁ ସେ କାମନା କରିନଥିଲେ। ବରଂ ତାଙ୍କ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ। କବି ସୀତାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୀତାଙ୍କ ପରି ପତିବ୍ରତା ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପତିବ୍ରତା ହେଲେ ମହିଳାମାନେ ଯେ ଯଶସ୍ୱିନୀ ହୋଇପାରିବେ ଏହାକୁ କବି ଉପଦେଶ ଭାବରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ। ପୁତ୍ରେ ପିତା ସ୍ନେହ କେଡ଼େ ପୁତ୍ର ବିନା ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼େ। ଭାଙ୍ଗିକେ ପାରିବ ଗୂଢ଼ ସ୍ନେହର ବାଡ଼। ଏଠାରେ କବି
ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ନିଜର ସତ୍ୟ ପଥରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ମାତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନକୁ ଯିବା ପରେ ଦଶରଥ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଶୋକରେ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ଏତେ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂସାରୀ ମଣିଷ ମୋହମାୟା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଅଶେଷ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ। ନେକ୍ସଟ ପଦ। ଦେବତା ହୋଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ନ ଛାଡ଼ଇ ବିଘ୍ନ ବାଧା, ଯେତେ ସାବଧାନେ ଗଲେ ଖସଇ ଗୋଡ଼। ପୀଡ଼ନା ମନକୁ କେଭେ ଜଡ଼ି ମାୟା ମୋହ ଲୋଭେ, ସବୁ ସୁଖ ମିଳେ ଚିତ୍ତ କରିଲେ ଦୃଢ଼। ଏଠାରେ କବି ସଂସାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସଂସାରୀ ମଣିଷ ପାଇଁ ସଂସାର ହେଉଛି ସବୁ କିଛି। ମଣିଷ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଯେକୌଣସି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ବରଣ କରିନେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। ଯଦି ଦେବତା ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାଂସାରିକ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାଧାବନ୍ଧନରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ସାବଧାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବା ଯେତେ ସାବଧାନରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଏହି ସଂସାର ରୂପକ ଖସଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଖସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। କବି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚିତ୍ତକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ମନକୁ ସ୍ଥିର ଆଉ ଚିତ୍ତକୁ ଦୃଢ଼ ନ କଲେ ସଂସାରରେ ମଣିଷ କେବେ ହେଲେ ନିଜକୁ ଯଥାର୍ଥ ବାଟରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା ସେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ରାମବନ ବାସ ଦେଖି ହେ ଦର୍ଶକେ ହୁଅ ସୁଖୀ, ସେପଦ ପଙ୍କଜେ ଧ୍ୟାଇ କରକୁ ଯୋଡ଼। ମୂଢ଼ ବୈଷ୍ଣବ ଆସ କରିଛି ହେବାକୁ ଦାସ, ଯାଯୋଗେ ଜିଣିଲା ହନୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗଡ଼। ଏଠାରେ କବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ପିଲାଦିନରୁ ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଖରେ ତାଙ୍କ ମନ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାଦ ଚରଣରେ କବିତାର ଶେଷରେ ସେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ରାମରସରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରମ ଯେ ସାର୍ଥକ ହେବ, ଏହା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ରାମଙ୍କର ପଦପଙ୍କଜରେ କର ଯୋଡ଼ିଲେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଅବସାଦ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାସ ବା ସେବାକାରୀ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାମନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ମହାବୀର ହନୁମାନ ଲଙ୍କା ପରି ଏକ ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗକୁ ଜୟ କରିପାରିଥିଲେ, ସେହି ରାମ ନାମରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ, ଏ ଥିଲା ତୁମର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା କବିତା। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ।